اسی طرح دنوں کا بھی جو انداز ہے ہر ایک میں فرق آیا ہے. البتہ اس بارے میں الحمدللہ دلائل ہیں کہ روزے ان پر فرض تھے. جہاں تک دوسرا سوال ہے آپ کا کہ ایسے مقامات جہاں پر یورپ اور ایسے مقامات جہاں پر کہ رات اور دن کا بہت سارا فرق پڑتا ہے، تو 6 مہینے رات 6 مہینے دن، اس کا جواب بھی الحمدللہ صحیح مسلم کی روایت کتاب الفتن کے اندر موجود ہے. قرآن مجید اور احادیث طیبہ ایڈوانس ہے آج کل کے جتنے مسائل ہیں ان سب سے الحمدللہ ایڈوانس ہے اس کا حل دینے میں. صحیح مسلم کے اندر اس کا حل موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب آئے گا تو 40 دن تم میں رہے گا. پہلا دن اس کا 1 سال کے برابر، دوسرا دن اس کا 1 مہینے کے برابر، تیسرا اس کا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی کے دن تمہارے دنوں کے برابر. صحابہ کرام نے پوچھا کہ جب ایک دن، پہلا جو دن 1 سال کے برابر ہوگا تو اس وقت پر روزے کیسا رکھے ہم، اس وقت پر ہم صلاح نماز کیسا ادا کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندازہ لگاؤ ٹائمنگ کے حساب سے، اندازہ لگاؤ کہ اس سے پہلے جو رکھتے تھے اس کے حساب سے ٹائمنگ مقرر کر لیا کرو، اندازہ لگاؤ. اس کی روشنی میں اس سے قریب جو ملک پڑتا ہے وہاں سے ٹائمنگ لیے جا سکتے ہیں. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. بہت بہت شکریہ مدنی صاحب. آئیے اور ایک کالر لائن پر ہیں، دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کا سوال کیا ہے. ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سعودی عرب حائل سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی. جی میں کریم نگر ڈسٹرکٹ جگتیال کا رہنے والا ہوں، آندھرا پردیش صوبہ. جی جی ثابت نام ہے میرا. ایک سوال یہ ہے جی کہ ہمارے پاس جو ہے فطرے کے تعلق سے پیسہ دیتے ہیں جی ہمارے پاس جی، تو شریعت اس کی اجازت نہیں ہے کہ بھائی اکثر جو ہے سو غلہ دینا سنت سے ثابت ہے. جی جی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو ہے نا پیسہ ہے، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی غلہ دیے ہیں. جی، لیکن یہاں ہمارے ہندوستان کے اندر علماء جو ہے جی پیسہ کا دینے کا فتویٰ جاری کیے ہیں. جی جی، تو اس کے تعلق سے ذرا وضاحت کیجیے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا اس مقدس سرزمین سے. آپ دعا فرمائیے ہم سب کی کامیابی کے لیے. بہت بہت شکریہ. اور ایک SMS آیا ہے صاحب، اسے بھی لے لیتے ہیں. سہیل کیج مہاراشٹرا سے لکھتے ہیں صاحب، پلیز ٹیل us the scientific benefits of روزہ. تو محترم یہ SMS کا جواب تو بعد میں دیں گے، ابھی پہلے بتا دیں کہ روزے کا جو فدیہ ہے یا فطرہ ہے تو اس کی دونوں شکلیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے جذبے کو قبول کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ اتباع رسول کو آپ کے قبول کرے. سنت سے محبت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرے. یقیناً آپ نے جو کچھ کہا یہ پوائنٹ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دینار بھی تھے، درہم بھی تھے، اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فطرہ غلے کی شکل میں ادا کیا جائے. تو یہی سنت کو برقرار رہنے دینا چاہیے، کیونکہ جو حکمت شریعت میں موجود ہوتی ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کے فائدے بعد میں معلوم ہوتے رہتے ہیں. اور جو چیز سنت سے ثابت ہے اسی پر عمل کیا جائے یہی بہتر ہے. غلے ہی کا رواج دیا جانا چاہیے. الحمدللہ بہت سارے لوگ اس پر عمل شروع کر چکے ہیں. آپ کی خوشخبری کے لیے میں خود کہہ رہا ہوں ہندوستان میں بہت سارے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں. اور جہاں تک طبی فائدے ہیں، بینیفٹس ہیں، تو اگر آپ غور کریں گے تو روزہ رکھنے سے، جو اسلامک روزہ ہے، دیگر جو روزے ہیں وہ روزے ایک الگ شکل کے ہوتے ہیں، جبکہ اسلامی روزے میں ایک فائدہ یہ پایا جاتا ہے کہ بہت ساری بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے بائی ڈیفالٹ. تو اس کے اندر تو ایک یہ ہے اینیمیا، اور دوسرا ہے فیور، اسی طریقے سے گاؤٹ کی بیماری ہے، اور اسی طریقے سے ہیڈ ایک یا پھر irregular menses جو آتے ہیں خواتین کو، اور اسی طریقے سے جو راشا تاری ہوتا ہے اس سے بھی نجات ملتی ہے. اور بہت سارے فائدے ہوتے ہیں جیسے کہ ڈائریا، اور اسی طریقے سے ٹو ریڈیوس کولیسٹرول ان بلڈ کے اندر جو کولیسٹرول کا مادہ بڑھ جاتا ہے اس کے اوپر بھی قابو پایا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے طبی نقطہ نظر سے جب ہم غور کرتے ہیں تو جو فیٹنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے کافی بیماریاں آتی ہیں، اگر آپ غور کریں گے ابھی جو میں نے بیماریوں کا ذکر کیا ہے یہ ایسی بیماریاں جو خود بیج ہے کئی بیماریوں کے لیے. تو روزے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیج ہی کو ختم کر جاتا ہے. نتیجے میں نہ تو وہ بیماری ہوتی ہے، نہ رہے باس نہ بجے بانسری والا مسئلہ. اور اجتماعی فائدے بھی ہیں کہ پورے ماحول میں یونٹی قائم ہوتی ہے، یونیفارمٹی قائم ہوتی ہے. اور
चाहे गरीब हो चाहे मालदार हो, सब रखते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने अपने गुलामी का इजहार करते हैं। और इसी तरीके से इनफरादी एतबार से फायदा होता है कि इंसान को मौका मिलता है कि वो अपने आप को ट्रेनिंग दे और अपने आप को इस बारे में मोल्ड करे। और इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौसम बदल बदल कर जो इबादतें रखी हैं ताकि इंसान ना उगता जाए, कभी नमाज की शक्ल में, कुरान मजीद की तिलावत की शक्ल में, ज़कात की शक्ल में, रोजों की शक्ल में, तो इसमें इंसान उकताता भी नहीं है और जिंदगी भर इबादतें भी कर सकता है। उम्मीद का आपका जवाब मुकम्मल हो। यानी तगय्युर जिंदगी की अलामत है, कुल्लु शै तो अल्लाह ताला भी ऐसे ही चाहता है कि हमारी जिंदगी खुशगवार गुजरे, तो इसीलिए तगय्युर को पसंद किया है अल्लाह ताला ने। आइए एक कॉलर लाइन पर है, देखते हैं ये अपनी जिंदगी में क्या तगय्युर लाना चाहते हैं इस सवाल को पूछकर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन साहिबा, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रही हैं आप? जी मैं आयशा बानो खत्री औरंगाबाद से बोल रही हूँ। जी आयशा बानो खत्री साहबा, आपने पहले भी हमें कॉल किया था, आपका नाम हमें याद रह गया है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें हमेशा याद करती हैं। अल्लाह आपको शाद और आबाद रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नाम याद रखा हमारा। जी जी साहब, बताइए आप क्या पूछना चाहती हैं? जी मदनी साहब को भी सलाम हमारा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अब मेरा सवाल ये है कि कुरान शरीफ की जो तिलावत करते हैं अपन, जी, तो अपने मरहुमीन को बख्शने के लिए, अच्छा जी, तो उसका सही तरीका क्या है? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। जैसा जी जी अच्छा, आप इसका बिल्कुल अच्छे से जवाब दीजिए कि बहुत से लोगों को बहुत सी गलत फहमियाँ हैं इस बारे में। अच्छा जी, ठीक। कोई जैसा सामने मीठा वगैरह रख के फातिहा देते हैं, कोई वैसे ही मतलब। जी जी शुक्रिया, बहुत बहुत, मैं समझ गया आपकी बात, आपके सवाल को मैं रुजू करता हूँ जनाब मदनी साहब की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया मदनी साहब, जैसे साल सवाब के लिए, अपने मुर्दों पर बख्शने के लिए कुरान की तिलावत का जो मसनून तरीका हो आप बता दें बस। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुरान मजीद जो लोग मर चुके हैं उनके लिए बख्शवाने का जो मामला है, जैसे कोई आदमी दूसरी की तरफ से नमाज नहीं पढ़ सकता, इसी तरह कोई आदमी कुरान पढ़ रहा था, आप ये नहीं कह सकते कि आप मेरी तरफ से भी कुरान पढ़ लीजिए। तो इसी तरह कोई आदमी रोजा रख रहा था, आप मेरी तरफ से रोजा रख लीजिए, नहीं कह सकते। तो इसी तरह इंतकाल के बाद भी वही हालत होगी, किसी की तरफ से आप नमाज नहीं पढ़ सकते और किसी की तरफ से आप कुरान मजीद नहीं पढ़ सकते। तो बहरहाल ये जो सिस्टम है, कुरान और सही हदीस में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है अपने मुर्दों को कुरान मजीद पढ़कर बख्शवाना कि सवाब उनको पहुंच जाए। अलबत्ता आप ऐसा कर सकते हैं कि आप दुआ कर सकते हैं, इसाले सवाब जो जायज है, हमको उसकी दलील चाहिए, क्योंकि जो सवाब पहुंचता है या नहीं पहुंचता हमको नहीं मालूम जब तक कि कुरान और हदीस में ना आ जाए। अगर आप देखेंगे इसाले सवाब जो साबित है वो है कि हज्ज बदल आप कर सकते हैं, किसी की तरफ से उमरा बदल, चाहे मरहूम क्यों ना हो, उनकी तरफ से आप उमरा बदल कर सकते हैं, पहले आप अपनी तरफ से हज कर चुके हो तो। और इसी तरीके से आप माँ बाप के लिए ये फैसिलिटी है कि बेटों के लिए जाते हैं कि वो खैरात भी कर सकते हैं, कुछ न कुर्बानी दे सकते हैं उनकी तरफ से। और इसी तरीके से दुआएं मग़फ़िरत कर सकते हैं, आप उनके रहमत के लिए दुआएं कर सकते हैं, यही इंशाअल्लाह हमारे लिए बहुत काफी है। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। बहुत बहुत शुक्रिया मदनी साहब। आइए और एक SMS लेते हैं। इम्तियाज काजी साहब करनूल से लिखते हैं, साहब इशा की नमाज छूट जाए तो पहले नमाज अदा करें या तरावी? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई ने बहुत ही प्यारा सवाल किया और अक्सर इन दिनों में पेश आता रहता है। तो पहले फर्ज नमाज की अहमियत है, पहले फर्ज नमाज की अहमियत है, तो आप पहले फर्ज नमाज अदा कर लीजिए और उसके बाद जो कुछ भी आपको रकातें अल्हम्दुलिल्लाह इमाम साहब के साथ मिलती हैं आप अदा कर लीजिए, क्योंकि तरावी के लिए वैसे जमात भी शर्त नहीं है, जो बकिया रकातें होती हैं आप उसको बाद में भी अदा कर सकते हैं। तो उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया मदनी साहब। आइए और एक कॉलर लाइन पर ठहरे हैं, पूछते हैं क्या कहना चाहते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कर्नूल डिस्ट्रिक्ट सिरवेला मंडल येरागुंटला से बात कर रहा हूँ। जी जी भाई, मुनव्वर अहमद बात कर रहा हूँ। मुनव्वर अहमद साहब, अल्लाह आप नूर की बारिशें फरमाए। आपका जैसे नाम है वैसे आपका मकाम